जी सज्जनों, एक नवा सिलसिला शुरू किया है लोक कहानी। मेरी खोज है कोई 20-25 सालों की लोक कहानी की, तो मैं थोड़े सामने पेश करा। अज जी कहानी पेश करनी है वह है अमीर बरवाना। लोक कहानी मैं दसता जावा कि इसके सारे वो किरदार लोक कहानी होंगी हो जी लोगों को सीना बसीना याद होए, एक नस्ल तो दूई नस्ल ताई त्री नस्ल ताई इंज ही मेरे को अपनी है। मेरे नाल इस कहानी के किसी किरदार का कोई तल्लक नहीं, ये तकलीफ मैं नहीं की, खालिस लोक कहानी है। कहानी शुरू करते हैं जी। अगा पहली किस्त मैं पेश करदा, दूई किस्त जे तुसां डिमांड की तो करसा है, जे ना की तो फिर लोड़ भी एडी कोई नहीं। कहानी का टाइटल अमीर बरवाना। एक बुढ़ा लाली होया है लालियां दा, ते बग्गा निस्सवाना होया है कांडी वाले दा। इन्हां दोवां घरां दियां गोड़ियां साझियां हन। बग्गा निस्सवाना कांडी वाले तो टुरिया है, तो लालियां आया। बुढ़े लाली दे पुत्तर हन घबराटे, मस लांदी पई है। बग्गे निस्सवाने आखिया बुढ़े लाली दे पुत्तर नूं, पुत्रा मैं इत्थे फाते ते जावना है, मैनू घोड़ी दे। बुढ़े लाली दे छुआर घोड़ी पीड़ लियांदी, निस्सवाने लात वलाई ते अल्लाह बिल्ली। निस्सवाना फाते ते गया कि ना गया, वो घोड़ी लेके भाग गया कांडी आले। बुढ़े लाली दे छोरा समझिया जू चेर हो गया है, होस ताई घर भाग गया उसी। कुछ डंग गुजरे तो उन्हें सोचा कुछ खैर खबर तो लवा है। चाचे दी ना घोड़ी हटी तो ना उसकी कई खबर लगी। बुढ़े लाली दा वड्डा पुत्र भाग गया कांडी वाल। उथे अपड़िया अलैक सलै कोई, उस पूछया चाचा खैर तो है, हटदी वारी साढ़े आठ ना आयो। अगू निस्सवाना बोलिया घोड़ी लैन गया ते लेके आ गयो, मुड़ थोड़े आल मैं की करना। छोर बोलिया चाचा मैं उहा घोड़ी लैन आया। निस्सवाने आख्या तू है कौन घोड़ी मंगण वाला, मैं घोड़ी काई नहीं देवनी। छुआर आख्या चाचा घोड़ी मेरी होई, मैं लेनी ते होई, भला तैथे कई छड़ भी देनी है। बग्गे निस्सवाने आख्या जेडा है ते मेल के लेनी है। बुढ़े लाली दे छुआर आख्या चंगा मुड़ जे मंगी आई ते तैथों मंग लेसा। बस अज दी केस इतनी, इनू सुनो, फॉरवर्ड करो अगे होर दोस्तों को पढ़ाओ जे ये पूरी चाहे जी। बुढ़े लाली दे छुआर आख्या चंगा मुड़ जे मंगी आई तैथों मंग लेसा। ये गल करके छोर आ गए लालियां, वो डाढा परेशान आ। शाम हो गई, मां रोटियां पकावन लग पई। उस दोवां बिरावां नूं रोटी दिती, निक्का बिरा खावन लग पिया, वड्डे रोटी ना खाधी। जदों उस रोटी ना खाधी, निकले पूछया वड्डे तू रोटी क्यों खांदा। उस आख्या मैं गया बग्गे निस्सवाने कोलों अपनी घोड़ी लैन। उस घोड़ी नहीं दिती, मैथे खाधा पीता उदों लग सी जदों मैं घोड़ी लियांदी। ये गल सोड़ के निकड़े भी रोटी छड़ दिती। उस भी मां नूं आख्या अम्मा हुण साडी रोटी उदों पकावी जदों असी घोड़ी लेके घर आ जावीए। ते बिरा नूं आख्योस बिरावा घबरी ना, घोड़ी दिओ भरे जाके मंग लेनी होई। ये गल्लां करके वो दोवें उठी बैठे ते मंजियां ते लम्मे हो गए। ये सारी गल्लां मां सुनदी पई होई। मां उन्हां दे सोचिया जो ये अजे जातक हैं ते इस उमरे अग भी बाड़ी लगदी होई, सिर ते होर लगदा लींदा भी कोई नहीं ने। जे इन्हां नाल नीवी उच्ची हो गई तो साडा की बनसी। वो अंदर लगी गई, उस बंदूकां विचों स्प्रिंग कढ छड्डे। जो बंदूकां खराब जो सेने ते वेख के कांडी वाले ना जासन। दम्मी वो दोवें बिरा मूँह हनेरे उठे, बंदूकां च्योने ते कांडी वाले नूं टुर पए। अजे दे कन्नी कढ़दा पिया जो दोवें बिरा कांडी वाले बग्गे निस्सवाने दे डेरे कोल पिड़ गए। उन्हां दूरों जाके ललकरिया निस्सवाने नूं पर जेडा होने ही होल आ, अज असां घोड़ियां लैके ही जाना है। उस वेले निस्सवाने ने बंदूकां फरेक लईआं। बुढ़े लाली दे छोरां फैर करन कण घोड़े मंडे। उन्हां विच ते शायक आई नाई, उन्हां की वगड़ा। निस्सवाने बंदूकां लेके चाड़े आए, उन्हां दोवां बिरावां नूं उथे ही मार छड्डिया। लाशां लालियां आ गईयां। बुढ़े लाली दोवां पुत्रां नूं दफनाया ते अंदर वड़ गया। अपनी उमर ढल गई आसों। उस सोचिया
ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਵਡੇਰੇ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਵਾਣਿਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਿਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਖਗੋਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਨ। ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੋਧੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਆਰੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਲੜਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਲੱਦਾ ਮੂੜਾ ਬੱਧਾ, ਇੱਕ ਧੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਲਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਦੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਟੁਰਦਾ ਚੋਣ ਬਰਵਾਣੇ ਕੋਲ ਪਿੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੁੰਡ ਬਰਵਾਣੇ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਛਾਂ ਆਈ। ਬੁੱਢਾ ਲਾਲੀ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਕਾਣ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂ? ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇ ਸੀ। ਬਰਵਾਣੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ? ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਮਾਰ ਗਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੜੀਂਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਸਦਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਜਾਕ, ਰਾਠ ਤੇ ਹਥਿਆਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਵਾਲ ਗੱਲ ਆਸੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੂਆ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਖਿਓਸ, ਅਗਾਂ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਖੂਹ ਖੜਾਈ ਵੇਲਾ ਪਿਆਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਗੜਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੋ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਗਲਿਓਸ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਖਾਇਆ। 12 ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਪਨਾਹ ਦੇਵਣ ਦਾ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਸ਼ਰੀਕ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੱਲ ਲਈ ਸਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਲਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਲੂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਗੜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਈਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣਾ ਉਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਸਾਜਰੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਲਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕੜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ। ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਵੀ, ਗੱਪ ਗਰੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਗਈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਲੇ ਮੌਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਬਾ, ਕਿਦਾਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਿਰੋਂ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਤਾੜੀ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮਾਰ ਅਮੀਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਅੱਗੂ ਦਮੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁੜ ਸਾਖ ਦੀ ਕੀ ਸਵਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਲਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਅਮੀਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੇ ਧੱਕੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਇ ਤਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖ ਦੇ ਛੱਡਾਂ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਮੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਦੇ ਗਤੇਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਲਾਲੀਆਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਧੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ। 5ਵੀਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਲਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਧੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੂੜ ਹੈ। ਮਿਲਾ ਖਾਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਸੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਲਾਲੀ ਘਰ ਵਗ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕੀਤੀ ਅਫਸਮਾਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੜਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਗੂ ਦਮੀ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨਹਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਲਲੇਟੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਮੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੇਸਾਂ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਲਲੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਲਾਓ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਹਟਦਾ ਲਗਾ ਆਇਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਝਾੜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਤੁਸ ਕਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁਛਾਂਦਾ ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੂ ਨਿਸਵਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੱਕਾ ਪੇ ਛਿੱਕੇ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਘੋੜੀ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਬੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਭਰਾਣਿਆ, ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਹੇਠਾ ਲਾਓ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ? ਭਰਵਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਨਿਸਵਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਚੌਂਡ ਭਰਵਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੁੱਢਾ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਨਾਹ ਕਾਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਤਾ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ ਜਰਾਵੇਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋ ਲਵੀਂ। ਨਿਸਵਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸਵਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਰਸ ਦੇਸਣ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾ ਪਰਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਂਡ ਭਰਵਾਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਣ ਘਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੂ ਦਮੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਮੋੜ ਖੂਹ ਤੇ ਨਾਵਣ ਗਿਆ। ਲਲੇਟੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆ ਗਈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਤੀ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁਝਾਰਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸਾਂ। ਲਲੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਗਤਾਈ ਬੰਦੂਕ ਤਲਵਾਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਦੀ ਤਖਤ ਤੇ। ਕਾਂਡੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਂਝੇ ਵਾਂਗ ਘਬਰਾਟੇ ਮਾਸ ਲਾਂਦੀ ਪਈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਾਟ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਬੱਗੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੋਬਰੇ ਵਿੱਚ ਝਗਤੇ ਉਸ ਚੌਂਡ ਭਰਵਾਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਉਸ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਬੁੱਢਿਆ ਇਹ ਸਿਆਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਨ। ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਸੂ ਬੋਲ ਤੇ ਕਾਈ ਨਾ ਆਸਨਾ। ਆਖੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜੇ ਕੋ ਆਇਆ? ਆਖੇ ਹਾਂ ਇੰਜੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਚੌਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਣੀ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਆਰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੈਰ ਮੁੜਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਲੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਧੀ ਬਰਨਾ ਕੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਲਲੇਟੀ ਘਰ ਬਾ ਲਈ। ਮਕਾਨ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੁਖ ਕਾਈ ਨਾਸੂ ਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਵਸਦਾ ਖਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਵਾਣਾ ਰਾਠਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾਵੇ ਲਲੇਟੀ ਮਗਰੂ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਸ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁੜ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਠੱਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗੱਲਿਆ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਘੋੜੀ ਚ ਪਿੜਾਈ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਲਲੇਟੀ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੰਡ ਵੇਹਦੀ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਦੀਗਰ ਵੇੜਾ ਈ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਢੇ ਰੋਇਆ ਇਤਣ ਤਾਈਂ ਨਿਮਾਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਲੇਟੀ ਅਜੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਥੱਲਿਓਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਊਠਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲਲੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੰਜਲ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਓ ਵੰਜਲ ਦਿੰਦਾ ਮੱਤ, ਬੱਠ ਰੰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾਂਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਦੇਂਦੀਆਂ ਦੱਸ, ਹੱਥੀਂ ਯਾਰ ਕੁਹੇਂਦੀਆਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਤ, ਹੱਟ ਓਏ ਮੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਦਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪੱਤ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕਲ ਵਾਕਈ ਖੁੱਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤ ਖੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਲੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਠਾਨ ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਜੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਆਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਬਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਆਖਿਓ ਉਸ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਅੱਗੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਚੌਬਾਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਵੇਆ। ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ, ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਧੇ, ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਹੋਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਲਲੇਟੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਗ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ। ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਪਠਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਅੱਧੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਰਮਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਮਾਰ ਗਤਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਰ ਰਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀਓ। ਪਠਾਨ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਗੱਤੂ ਹੈ। ਲਲੇਟੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੀਆਂ ਕਰੀਵੇਂ ਤੇ ਰੋਲੇ ਚਾਵਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਠੀ ਖੜੋ, ਜੇ ਦਮੀ ਬਰਵਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ। ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਲਲੇਟੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਪਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਗਾ ਨਿਸੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣੇ ਜਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਠਾਣਾ ਉਸ ਊਠ ਘੋੜੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਡੀ ਵਾਲ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਬਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੋ ਲਲੇਟੀ ਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨੇ, ਦੱਸ ਕਿਤੇ ਗਈ ਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਥਾ ਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਆ, ਲਲੇਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕੰਮੀ ਬਜਾਇਆ, ਜੋ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋ। ਕੰਮੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੂ ਠੱਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾ। ਉਸ ਦੂਰੋਂ ਕੰਮੀ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਗਵੇੜ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਜਰੇ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਬੈਠਾ। ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਡਕਿਓ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਰੇ ਕੰਮੀ ਟੋਲ ਪਿਆ, ਖੈਰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਖੈਰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਲੇਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਜਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਆਸੋਂ, ਗੱਲ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਆ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋੜ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹਾ। ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਕੰਮੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਐਨ ਚੁੰਡ ਭਰਵਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਠੱਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਉਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੜਾਇਆ ਇਸੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੋਰ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਖੁਰਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰੇ ਤੇ ਬੇਉੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੇਸ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿੜਾਇਆ ਇਸੋਂ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹ ਲਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੋਰ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਖੁਰਿਆਂ ਤੇ।
ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰੇ ਤੇ ਬਿਉੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਣ। ਜਦੋਂ ਖੁਰੇ ਲਾਲੀਆਂ ਟੱਪੇ ਐਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂ ਲਲੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੀਗਰ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂ ਉਹ ਕਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੜ ਗਿਆ। ਜੂ ਵੇਖਿਆ ਥੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਘੋੜਾ ਮੀਲ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਡਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹਿੱਕ ਬਾਗ ਤੇ ਅੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਮੀਲ ਚਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਠਾਣੇ ਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਈ ਸੋਰ ਗੋਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਆਸੂ। ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਵਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਧਨ। ਉਸ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਦੀ ਪਿੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਦੂਏ 'ਚ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਠਨੀਕੇ ਕੁੱਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਜਮੀਲ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਹੀ ਆਈ। ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਲੇਟੀ ਬੈਠੀ ਆਈ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਠਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਠਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਲਲੇਟੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨਾ ਵੱਧਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਰਾਸੀ ਮੁਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ ਹੀ ਮੈਥੇ ਅਪੜ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਫਸਵਾਂਜ ਕਰ ਲਾ। ਪਠਾਨ ਉਠੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਰਵਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਭਰਵਾਣਾ ਨੱਪੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪਠਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਲੇਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਲਲੇਟੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਖਾ ਜਾਵਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਠਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦਾ ਰਾਠ ਤੇ ਘੈਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਵਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿੰਦੇ ਨਿਸੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਈ ਬੰਨ ਕੇ ਗਡੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਡਾਲੇ 'ਚ ਵਗਾ ਛੱਡਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਉਸ ਬਚ ਜਾਸੀ ਤਣ ਤਾਏ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਐਸਾ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪਠਾਨ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਧਾ ਤੇ ਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਛੱਡਿਓ ਨੇ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੀਆਂ ਠੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦੇ ਚੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਡਹਿ ਪਵੇ ਆ ਗਡੋਰੀ ਪਾਣੀ ਤਾਈ ਨਾ ਆਪੜੇ, ਉਹ ਉਤਾਂ ਕਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਖੜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਠਾਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅੱਗੂ ਦੇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਬੱਗਵਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਵਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਈਅੜ ਉਠਾਇਆ, ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਈਅੜ ਭਜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਈਅੜ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਢਾਏ ਪਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਡਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਈਅੜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਵੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਂਡ ਵੀ ਦਿਸੇ ਪਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਪਏ। ਮਿਲਕ ਹਾਲ ਬੂਬੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਨੇ। ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਢ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ ਨੇ। ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਢ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਸਵਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਕ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਵਾਣੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਰ ਵਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਆਸ। ਨਿਸਵਾਣੇ ਰਾਤੀ ਭਰਵਾਣੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤੀ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਤੀ। ਜੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ,
ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਾਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਦ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। ਦੇ ਹੋਇਆ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾबिक ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਖੜੋਤਾ। ਨਿਸਵਾਣੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਰਵਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਰੇ ਉੰਨੇ ਦੀ ਉੰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਭਰਵਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਨਿਸਵਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਇਆਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਭਰਵਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਡੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਵਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਾਹ ਲਈ ਸਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇ ਸਾਂ। ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਤਾ ਮੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਥੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਮਾਰ ਅਮੀਰ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। 2 ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੈਥੋਂ ਆ ਮੰਗਸਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਅੱਗੂ ਸੰਭੇਲ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਨਿਸਵਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਵਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਲਈ ਮੰਗ ਲਵੀਂ। ਭਰਵਾਣਾ ਅਗਾਂਹ ਵਗ ਗਿਆ। ਨਿਸਵਾਣਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਆਇਆ। ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ ਪਠਾਣੇ ਦੇ ਖੁਰਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਾ ਆਪੜਿਆ। ਨਿਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਦਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਈ ਮਾਈ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਦੇ। ਦਾਈ ਆਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਾ ਰਵੀਂ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਈ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵਾਂ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦਾਈ ਆਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਫਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਦਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਗਾ ਲੱਗ ਜਾਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਦਾਈ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਪਾਰੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨ ਤਾਈਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਕਿਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਦਾਈ ਆਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਸੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਤਾਂ ਵਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਵਣ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਲਟੈਨ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਗਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਆਈ। ਬਾਗ ਦੀ ਲਾਮ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਵਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕੱਦ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਚੱਲ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਖਲਾਰ ਛੜੀ। ਉਸ ਆਪ ਕੱਦ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਠਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੈਨ ਤੇ ਲਾਮ ਤੇ ਸੈਲੀਆਂ ਮਟਕਦੀ ਆਵੇ ਬਾਗ 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਰ ਆ ਰਹੀ, ਭਰਵਾਣੇ ਮਾਰੀ ਦਰਕ, ਸੈਲੀਆਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ। ਪਠਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵਗਾਇਆ ਸਕੱਦ ਤੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਦ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ। ਉਸ ਤੇ ਮਾਰੀਓਸ ਪਲਾਕੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਓਸ ਅੱਡੀ। ਪਠਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਗੱਲ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਰਪੜ ਗਈ। ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਕਹਾਣੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੜ ਸਕਣ। ਜੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਭਰਵਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਣੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੋਂਡ ਭਰਵਾਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਠਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਇਹ ਉਸੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਬੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਿਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਬਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੱਪ ਲਿਆਵੇ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਇਹ ਪਠਾਣੀ ਕਿਦੋਂ ਨੱਪ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਜੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸਗਵੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਵਿਗੀ ਵੀ ਲਈ ਵਧਾਏ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਪਵਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਿੱਕ ਦੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣੇ ਮੋੜ ਘੋੜਾ ਪਿੜਾਇਆ, ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਬਲ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਬਲ ਲਪੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਈ। ਉਹ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਾਈ ਕੋਲ। ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਾਈ ਮਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ। ਦਾਈ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਭਾਈਆ ਕੁਝ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੀ ਧੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਦਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪਧਾਣੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂ ਵਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਦਾਈ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਾਏ ਤੇ ਅਲੈਂ ਦੋ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਕਾਧ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਖੜੋ ਰਿਹਾ। ਘੋੜਾ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਕਾਧ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਕਾਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲਲੇਟੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਤੇ ਲਲਕ ਰਹੇ ਉਸ ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ, ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਂਝੀਆਂ ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਵਗਾਇਆ ਕਾਧ ਤੇ, ਪਿੱਛੂ ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪਲਾਕੀ ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੱਛੂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਘੋੜਾ ਪਿੜਾਇਆ, ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲਈ। ਦੂਏ ਮਿਲਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਾ ਜੂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਵਣਦਾਰ ਆਮੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਥੱਕੋਇਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ। ਇਦੂ ਕਾਬਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਢੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੋ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਲਲੇਟੀ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੀ ਏ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੱਲੋਂ ਪੱਟ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਉੱਠੀ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋੜ ਮੋੜ ਪਿੱਛੂ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਪਠਾਨ ਹੁਣ ਤਿਕਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਢੇਲ ਮਗਰੋਂ ਦੂਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲਲੇਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਪਠਾਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਲਲੇਟੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਾਂ ਮਾਰ ਗਾਤ। ਪਰ ਪਠਾਨ ਵੀ ਰਾਠਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਲਲਕ ਰਿਹਾ, ਤਕੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਅਮੀਰ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਲਕ ਰਿਹਾ, ਤਕੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਅਮੀਰ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਜਾਗਿਆ, ਉਸ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਪਠਾਨ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਤੇਰੀ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਪਠਾਨ ਆਖਿਆ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਾ ਦੇਵਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਗਿਓ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਹ ਸਵਾਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਾਹ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਵਾਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕਾਬਲ ਜਾ ਕੇ ਜਪੜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੋਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਲੇਟੀ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨ ਧੱਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਵਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਸੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਲਲੇਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਜੇ ਦੇ ਰੱਬ ਕੱਖ ਰੱਖਣੇ ਹੋਵੇ। ਬਰਵਾਣਾ ਜੋ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵਗਾਇਆ। ਪਠਾਨ ਇੰਜ ਜੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਪਟੜਾ ਢਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਇਆ ਚੌਥ ਪਰਨੇ। ਇਤਾਂ ਲਲੇਟੀ ਬੰਨੀ, ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹ ਲਈ। ਪਠਾਨ ਲਲ ਕਰਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਕਿਤੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ।
ਲਲੇਟੀ ਆਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਈ ਏ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਰਵਾਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਣ ਦੇ। ਪਠਾਨ ਲਲਕਰਿਆ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣਾ ਏ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ, ਤੈਥੋਂ ਲਵਾਈਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮਰੀਣਾ ਏ। ਪਠਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਕਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤਾ ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਬਰਵਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੇਠੋਂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਉੱਠੀ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਰਵਾਣੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਾਹੀਂ ਬੰਨ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਅਲੈਂਦ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਵਾਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਰਿਆ, ਉਂਝ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਘੋੜੇ ਆ ਕੇ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪਲਾਕੀ ਤੇ ਲਲਕਰਿਓ, ਚਸ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਗੱਤੇ ਤਾਂ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਈ, ਉਹ ਸੱਜੋ ਸਾਹ ਹਾਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਮੁੜ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਥਾਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਾ ਪਿਆ ਪਠਾਨ ਨੂੰ। ਪਠਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਟਿਆ ਆਣ ਬਈ ਆਪੇ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂ ਛੁਡਾਵਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਜੋ ਬਰਵਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੂ ਆ ਕੇ ਰਲ ਪਉਸੀ। ਬਰਵਾਣੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ, ਤਰਕੜਾ ਹੋ ਪਠਾਣਾ। ਵੈਰ ਬਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਨੁਕਰੀ ਟੋਰਨਾ। ਪਠਾਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਆਇਆ, ਬਰਵਾਣਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਆਇਆ। ਬਰਵਾਣੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣਿੰਦਾ ਜੋ ਪਠਾਨ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋੜ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਪਠਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਰਵਾਣੇ ਝੱਲਿਆ ਢਾਲ ਤੇ। ਬਰਵਾਣੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੋ ਪਠਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਬਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਥ ਲਿਆ। ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੜ ਉਸ ਪਿਓ ਤੇ ਲੱਗ ਅੱਗੇ। ਲਲੇਟੀ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲਲੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਅੱਪੜ ਆਇਆ ਹੈ ਚੋਣ ਬਰਵਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਲ। ਨੌਕਰਾਂ ਘੋੜਾ ਨੱਪਿਆ ਬੱਧਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ। ਨੌਕਰ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਿਆ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਉਸ ਲਲੇਟੇ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਗਦਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢਾ ਲਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲੀਆਂ ਵਾਗੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਭਰੂ ਆਏ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸੱਦੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿਵਾ ਹੋ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਲੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੁੱਤੀਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਥੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੂੜ ਮਰਿਓਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਚਸੇ ਨਹੀਂ। ਲਲੇਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਭੇੜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਲਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁੱਟੀ ਫੈਰ ਵਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਲੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੱਤੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਓ, ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੈਥੇ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰੀਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆਵੇਂ, ਆਪੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਖਾ ਜਾਸੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਧਰੀਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆਓ। ਨੌਕਰਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰੀਕ ਕੇ ਥੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆਏ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਦੋਬਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਓ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਈ ਇਹ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ। ਪਠਾਨ ਭਲਾ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਪਠਾਣੀ ਲੱਭਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਠਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਠਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ। ਇਤਣ ਤਾਈਂ ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤਾ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਰਵਾਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਏ। ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਤਣ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਮੂੰਗੋਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋਸ। ਜਦੋਂ ਨਿਸਵਾਣੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੂੰਗੋਰ ਨੱਪ ਲਾ ਛੋਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਣੀ ਹੱਥ ਨੱਪ ਲਿਆ ਨਿਸਵਾਣੇ ਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਛੋਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਵੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਛੋਰੇ ਧੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਖੀਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਮੋੜ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਰੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਤੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ। ਦੀ ਵੀ ਸਲਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਨਿਸਵਾਣਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਆਇਆ।
ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਬੀ ਝਗੱਤੀ। ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਠਾਣੀ ਅਕਲਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਥੱਬੀਆਂ ਝਗਤੀਆਂ। ਬੱਗੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਪਠਾਣੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮਾਰ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਓ, ਬਰਵਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸਵਾਣੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਈਦਾਂ ਪਠਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਡੀ ਆਲ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਠਾਣੇ ਵੀ ਈਦ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੋਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ।